بسم العظیم آبادی فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لب پہ میرے آئے ہے، جب کبھی بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لب پہ میرے آئے ہے، لب سے لب ملتے ہیں جیسے دل سے دل مل جائے ہے۔ اب ہم ایوان صدارت سجانے کی جانب آ جاتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری آج کی اس محفل مشاعرہ کی صدارت کے لیے ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں ہماری ریاست جموں و کشمیر کے ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے کون مشرق ادیب، شاعر، مفکر، دانشور، میری مراد جناب پروفیسر نذیر آزاد صاحب سے ہے۔ میں ملتمس ہوں آپ سر ایوانی صدارت میں تشریف لائیں، زوردار تالیوں سے، کہ ایک اور ہماری ریاست کے معروف صحافی کہیں آپ، ادیب کہیں آپ، محقق کہیں آپ، یا ماس کمیونیکیشن کے HOD کہیں آپ، استاد کہیں آپ، میری مراد پروفیسر ناصر مرزا صاحب سے ہے۔ میں عقیدت و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں سر آپ کا بھی کہ ایوان صدارت میں تشریف لائیں پلیز۔ ہماری آج کی اس محفل کے منتظمین میں سے جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اشتراک سے، جزوی تعاون سے، بٹمالو ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر میری مراد جناب پیر امتیاز الحسن صاحب سے ہے۔ میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ ایوان صدارت میں تشریف لائیں زوردار تالیوں کے ساتھ۔ کشمیر بک پروموشن ٹرسٹ یا میزان پبلشر آپ کہیں، یا محب ادب میری مراد جناب شبیر مارٹ جی صاحب سے ہے، ان سے بھی میں ملتمس ہوں کہ ایوان صدارت میں تشریف لائیں۔ اب چونکہ ایوان صدارت سج چکی ہے تو میں سب کی توجہ اس طرف چاہوں گا، معافی چاہتا ہوں، ہماری اس محفل کے منتظمین میں سے ہی چونکہ غالب لٹریری سوسائٹی کے اور کشمیر بک پروموشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ آج کا مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں بٹمالو ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا جزوی تعاون بھی شامل ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب سید آصف رضا صاحب سے کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف لائیں۔ سید آصف رضا صاحب۔ ایوان صدارت میں تشریف فرما جتنے بھی مہمان ہیں یا ایوان صدور آپ ان کو کہیں، میں آپ سبھی کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا سر، خاص کر میرے استاد جناب نذیر آزاد صاحب اور پروفیسر ناصر مرزا صاحب اور شبیر مارجی صاحب، کہ تم آتے ہو تو کانٹے بھی بھلے لگتے ہیں شاخوں پر، تم آتے ہو تو کانٹے بھی بھلے لگتے ہیں شاخوں پر، کہ تمہارے بعد ہم کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب ہم صاحب صدر کی اجازت سے باضابطہ مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ شاعر حضرات بہت زیادہ ہیں اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم سب کو سنیں، اس لیے وہ وقت کا خود ہی خیال رکھیں گے، اور گزارش کروں گا خطبہ استقبالیہ کے لیے سید صاحب رضا صاحب سے، آصف رضا صاحب سے، کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس جناب پروفیسر نذیر آزاد صاحب، ایوان صدارت میں جلوہ افروز پروفیسر ناصر مرزا صاحب، نائب صدر ٹریڈرز فیڈریشن بٹمالو جناب امتیاز صاحب، محترم شبیر مارجی صاحب، اور محفل میں شریک سبھی حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی حضرات کا اس محفل میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔
مشاعرے ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کی شناخت اور عظیم ادارے ہیں۔ شاعر ہزاروں صفحات کو ایک شعر میں سمو دیتا ہے۔ شاعر کی اسی جادو بیانی کو علامہ اقبال علیہ رحمہ اس طرح بیان کرتے ہیں: جمیل تر ہیں گل و لالا فیض سے اس کے، جمیل تر ہیں گل و لالا فیض سے اس کے، نگاہ شاعر رنگین نوا میں ہے جادو۔ ہر دور میں علم و ادب کی محفلیں سجا کرتی تھیں جن کا اہتمام قوم کے باصلاحیت حضرات کراتے تھے۔ میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں کہ دور حاضر کے مذکورہ حضرات آپ ہی ہیں۔ غالب لٹریری سوسائٹی کی جانب سے آج جس مشاعرے کا انعقاد ہو رہا ہے اس کا بنیادی مقصد باصلاحیت اور صاحب ہنر اشخاص کے ہنر کی نمود اور ہے۔ امید قوی ہے کہ شرکائے محفل ضرور محظوظ ہوں گے۔ اپنی تمہید کو استقبالیہ کو مختصر کرتے ہوئے میں شورا سے گزارش کرتا ہوں کہ محفل کی رونق بڑھائیں۔ وسلام۔ محترمہ فریدہ کول صاحبہ ہمارے بیچ تشریف آور ہوئی، میم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں، کتیل مہدی صاحب کا بھی، اور باضابطہ چونکہ حکم کیا جا چکا ہے کہ آغاز کیا جائے گا، میں گزارش کروں گا آج کی محفل کے پہلے شاعر جناب حمایت علی صاحب سے۔ حمایت علی صاحب بسم اللہ سے کر سکتا ہوں۔ بچھس کاشر شاعر لکھان چھس کاشری تو تہندس اہتمام مز زٕ ٹُکر اردو شعر مدہوشی کا عالم ہوگا ساتھ ہمارے بالم ہوگا، مدہوشی کا عالم ہوگا ساتھ ہمارے بالم ہوگا، مر کے بھی نہ جی مرے گا ذرہ بھی ایک عالم ہوگا۔ عجب غضب کا صحرا ہوگا پاس نہ میرے ڈیرا ہوگا، عجب غضب کا صحرا ہوگا پاس نہ میرے ڈیرا ہوگا، ساتھ کھڑے نہ کوئی یاور آگے تابع عالم ہوگا۔ اپنی غزل شروع کرنے سے پہلے یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ غفلتک چشمن میں زالا، غفلتک چشمن میں زالا اوس بے شک اوس، غفلتک چشمن میں زالا اوس بے شک اوس، نت نن سیارے لا زوالا اوس بے شک اوس۔ نشرو گوشو دلی میون لول سخنو سۭتۍ، نشرو گوشو دلی میون لول سخنو سۭتۍ، یتس یار سُنٛدُے میوٗٹھ زالا اوس بے شک اوس۔ میٚژِ جامہٕ وول تٔمۍ نوٗرٕ بوٚرُت سانہِ مۄکھے بوز، میٚژِ جامہٕ وول تٔمۍ نوٗرٕ بوٚرُت سانہِ مۄکھے بوز، یُس عرشہِ کھۄتہٕ اعلیٰ تہٕ بالا اوس بے شک اوس۔ بے وایہِ رٔٹِتھ راہِ حق بٲطِل کرُن مِسمار، بے وایہِ رٔٹِتھ راہِ حق بٲطِل کرُن مِسمار، یی مُدعے کرب و بلا اوس بے شک اوس۔ یمن کعبہٕ قرآن اکھ کاش تِم تے آسان اکھ، یمن کعبہٕ قرآن اکھ کاش تِم تے آسان اکھ، تاغوت تیٚلہِ اکھ زلٕر زالا اوس بے شک اوس۔ یمن کعبہٕ قرآن اکھ کاش تِم تے آسان اکھ، تاغوت تیٚلہِ اکھ زلٕر زالا اوس بے شک اوس۔ تکبیر پٔرِتھ بوے ہاران بٲیِس خوٗن، تکبیر پٔرِتھ بوے ہاران بٲیِس خوٗن، مظلوٗمنٕے پتہٕ وت یہِ حالا اوس بے شک اوس۔ مذہبو تعلیٖم کر دِژ فتنہٕ فسادٕچ، مذہبو تعلیٖم کر دِژ فتنہٕ فسادٕچ، مساوات حُکمے لا یزالا اوس بے شک۔ عام گژھِ دیدار تٔمۍ سُنٛد، زندہ ضمیر والوں کے لیے شعر لکھا تھا غزل میں، بیداری چاہتا ہوں میں مجمع سے۔
आम गछ दीदार तम सुंद यश दुनिया मुंतजिर आम गछ दीदार तम सुंद यश दुनिया मुंतजिर अथ सिरस पर्द निराला बेशक बुरुथ काब बुतो सत अमुक सूद तावन बुरुथ काब बुतो सत अमुक सूद तावन न चोन दिल अरशाला बेशक गजल हुंद मक्ता शमाय ला इज्जत ला दौलत ला हुकूमत ला दम ला इज्जत ला दौलत ला हुकूमत ला दम कर हमीदो ला पुतोला बेशक कर हमीदो ला पुतोला बेशक अगर चंद इशार इजाजत हो सर एक शेर ठीक है मेरी वाइफ इससे पहले ही पूछो मैं माजरत कोई चूंकि साहिब सदर का हुक्म हो चुका है कि वक्त का इख्तिजार किया जाए तो मुझे लगता है मुझे इस पे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब एजाज बहरी साहब से। एजाज बहरी साहब एक नौजवान शायर हैं और उर्दू के उस्ताद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफ़्ल मकतब हूँ और रहनुमाई का तलबगार हूँ। तो शुरुआत एक रुबाई से फिर एक गज़ल बस कि हमारे कलम ने जुर्रत जब भी तकलीफ उन्हें लिखी हकीकत दर्द जब भी हमने तकलीफ उन्हें न सी सके हम लब अपने न कर सके वाह इन्हें जो रहे यूं मोतदिल अब हम तकलीफ उन्हें। एक ताज़ा गज़ल है पेश खिदमत है। रहनुमाई का तलबगार हूँ मैं शायर नहीं हूँ। कभी इख्तिताम लगे कभी ना तमाम लगे जिंदगी कभी धीमी कभी तेज गाम लगे जुनूने इश्क में जो वाह हुए तेरे लब जुनूने इश्क में जो वाह हुए तेरे लब हिजू का लफ्ज लफ्ज हमें शीरी कलाम लगे हिज्र में हम हिज्र के आशिक बने साकिया हिज्र में हम हिज्र के आशिक बने साकिया वस्ल के लम्हे गुजारना अब हमें हराम लगे अब हमें हराम लगे चाहा था मुल्हिद नबी तरक इल्हाद करे चाहा था मुल्हिद नबी तरक इल्हाद करे पर हर मजहबी उसे तारिके रहीमो राम लगे बार बार करता है मुझ पर जुल्मों की बारिश तू बार बार करता है मुझ पर जुल्मों की बारिश तू क्यों तेरा बरसना मुझे इज्जत व इकराम लगे हिज्र की सोहबत ने ये क्या तगीर किया हिज्र की सोहबत ने ये क्या तगीर किया वस्ल की हर खुशी अब हमें हराम लगे माशोक की मानंद अजीज है ये खंडर मुझे माशोक की मानंद अजीज है ये खंडर मुझे कि तुम्हारी हर तमीर खुद में ही इन्हदाम लगे यूं भी कतरता है गुल कोई बेसाख्ता कह उठा माली यूं भी कतरता है गुल कोई बेसाख्ता कह उठा माली कोया कारे। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है मैं डरता हूँ कहने से तो लेकिन कह ही देता हूँ। हाँ यूं भी कतरता है गुल कोई यूं भी कतरता है गुल कोई बेसाख्ता कह उठा माली गोया कारे दौलते इस्लामिया इराक व शाम लगे। तो उसका इनकार तस्लीम है हमें पर बहरी उसका इनकार तस्लीम है हमें पर बहरी क्यों तुझे कजरवी उसकी एहतराम लगे। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा लगता है दो लफ्ज़ कागज़ पर उतार कर
بہت اچھا لگتا ہے دو لفظ کاغذ پر اتار کر کہ کہہ بھی دیتا ہوں اور آواز نہیں آتی. آپ سہیل سالم صاحب سے. مطلب یوں ہے کہ نئے راستوں پہ چلنا چاہتا ہوں، نئے راستوں پہ چلنا چاہتا ہوں، ہوا کا رخ بدلنا چاہتا ہوں، نئے راستوں پہ چلنا چاہتا ہوں، ہوا کا رخ بدلنا چاہتا ہوں. شعر ہے کہ نہ کر مجھ پر اندھیروں کو مسلط، نہ کر مجھ پر اندھیروں کو مسلط، میں سورج ہوں نکلنا چاہتا ہوں. نظم ہے، نظم کا عنوان ہے عذابوں والی رات. نئے ماتم کی خبر لائی، کربلا سا ایک پیام لائی، بستی بستی آگ لگائی، لاش آئی ہاں اس کی لاش آئی. نئے ماتم کی خبر لائی، کربلا سا ایک پیام لائی، بستی بستی آگ لگائی، لاش آئی ہاں اس کی لاش آئی. جنگلوں کے چراغ بجھ گئے آج، وہ موت کی آگوش میں سو گئے آج. یہ کیسی بارات آئی، لاش آئی ہاں اس کی لاش آئی. ہماری جبیں پر ہے نوحہ گری کا تاج، گاؤں گاؤں شہر فرعون کا راج. آنسو آنکھوں سے ٹپکتے نہیں جم جاتے ہیں، زخم پھٹے آنچل میں چھپ جاتے ہیں. یہ کیسی گھڑی آئی، لاش آئی ہاں اس کی لاش آئی. ہماری جبیں پر ہے نوحہ گری کا تاج، گاؤں گاؤں شہر شہر فرعون کا راج. آنسو آنکھوں سے ٹپکتے نہیں جم جاتے ہیں، زخم پھٹے آنچل میں چھپ جاتے ہیں. یہ کیسی گھڑی آئی، لاش آئی ہاں اس کی لاش آئی. خداؤں کے شہر میں یہ کیا ہوا، فردوس بری میں حمل بکھرا ہوا. خداؤں کے شہر میں یہ کیا ہوا، فردوس بری میں حمل گھرا ہوا. یہ کیسی گھٹا چھائی، لاش آئی ہاں اس کی لاش آئی. شاید عذابوں والی رات آئی. شکریہ. شاعر کی جانب بڑھیں. ہمارے بیچ تشریف آور ہوئے جناب راشد مقبول صاحب میرے استاد ہیں، اور طارق شبنم صاحب. ہم سر آپ کا استقبال کرتے ہیں. سر آپ کا بھی استقبال. اگر میں ملتمس ہوں جناب جعفر جمیل صاحب سے. جعفر جمیل صاحب. محفل میں جلوہ گر اساتذہ کرام اور دیگر معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹی سی کوشش کی ہے رباعی لکھنے کی. ابھی میں کاوشوں کے سلسلے میں ہی ہوں. ادب کی ہر نزاکت پہ میں مر جاؤں، ادب والوں کی صحبت میں سدھر جاؤں. جدا مجھ کو نہیں کرنا قلم سے، اب کفن کے ساتھ رکھنا جب گزر جاؤں. ایک اور، رحمت کے دریچے دکھاتا ہے رب، طوفان میں سفینے بچاتا ہے رب. گر دل کی ہے تمنا حکمت ہو عطا، کرو سب سے محبت سکھاتا ہے رب. سر ایک شعر آشوب ہے تو اجازت چاہتا ہوں. تھے تیری معصوم صورت پر فدا خورد و کلاں، کب سے ہے تو خون فشاں اے وادی ماتم کنا. آنسوؤں کے سیل ہیں اور درد و غم کی سسکیاں، روز روتی ہے فضا اور روز مرتے ہیں جوان. آ گئی پیلی ہوائے سبز موسم سے کہاں، دیکھ ماؤں کے دلارے ہو گئے جنت رواں. میرے گلشن میں پڑے ہیں آج کیوں ڈیرے خزاں، شاد ماں تھے گر سبھی اور دس گئے جانے کہاں. کون گزرا تیری محفل سے بانداز فگاں، شمع کے رخ پر نظر آتا ہے ہلکا سا دعاں. کون گزرا تیری محفل سے بانداز فگاں، شمع کے رخ پر نظر آتا ہے ہلکا سا دعاں. آسماں کی گردشیں سمجھا تھا پہلے میں کہاں، تشت لب گل میں جو خاروں کی بھی سوکھی ہے زباں. تیری آمد سے ہے اب گھر میں مسرت کا سما، مانگ لے جعفر دعا اب ابر رحمت ہو رواں. وقت نہ لیتے ہوئے میں ملتمس ہوں محترمہ سیدہ شائستہ مبارک بخاری صاحبہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ میں محبت کا رشتہ سر کہہ رہی ہوں کہ محبت کا رشتہ نبھاتے ہوئے میں اردو زبان کا کلام پیش کروں کہ کشمیری کا، کیونکہ فرض کا رشتہ ہے. بہرحال میں کشمیری نظم پیش کروں گی. اس کا امیک عنوان چھو بوئن کشیر. نظم چھے ات پٲٹھۍ. کتہِ شہلِچ صبرٕچ بوئن کشیر، کتہِ شہلِچ صبرٕچ بوئن کشیر،
کت مائی برز مز میٲنۍ کٔشیٖر کم شراکھ وچھس مز لٲرِتھ چھس کم داغ ڈیکس پٮ۪ٹھ پٲرِتھ چھس کم شراکھ وچھس مز لٲرِتھ چھس کم داغ ڈیکس پٮ۪ٹھ پٲرِتھ چھس کمہِ دگہِ کٔرمٕژ حوٚز بوٗنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برز مز میٲنۍ کٔشیٖر چھۄکھ للوِتھ پھۄلوُن ڈیکہاوان چھۄکھ للوِتھ پھۄلوُن ڈیکہاوان پننٮ۪ن پردن سۄ چھےٚ شہلاوان رنٛزوان پژھن ہُنٛد بٲنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر شعر چھُ تتہِ یاربل پٮ۪ٹھ ٲسۍ دٲدۍ بلان تتہِ یاربل پٮ۪ٹھ ٲسۍ دٲدۍ بلان تتہِ ونوُن آزکل کیٛازِ ودان دۄکھٕ باوان صدرن سٲنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر شعر چھُ تتہِ معرفتٕکۍ نٔنۍ ژٲنٛگۍ دزان تتہِ معرفتٕکۍ نٔنۍ ژٲنٛگۍ دزان تتہِ مِلژارٕکۍ پوپٕرۍ چھِ نژان تتہِ مِلژارٕکۍ پوپٕرۍ چھِ نژان ڈیکہٕ مٕژرِتھ اسوٕنۍ بوٗنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر تتہِ شیخ شُرکٮ۪ن ہٕنٛدۍ نالہٕ گرٛزان تتہِ شیخ شُرکٮ۪ن ہٕنٛدۍ نالہٕ گرٛزان تتہِ للواکھن ہٕنٛدۍ ناگ وُزان سۄ چھےٚ مۄختہٕ بٔرِتھ سۄنہٕ دٲنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر شُکریہ تتہِ بالہٕ تھزر ییٚلہِ روے ہاوان تتہِ بالہٕ تھزر ییٚلہِ روے ہاوان مسول بوٗنۍ شرمہِ چھےٚ کلہٕ نوٚمبران مسول بوٗنۍ شرمہِ چھےٚ کلہٕ نوٚمبران کتہِ شرمہِ تہٕ ہاے ہٕج بوٗنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر شعر چھُ تتہِ بڑِ دۄہ ٲسۍ کۄلہٕ مٲلہٕ لگان شاید ما یِن تۄہہِ تہِ تِم دۄہ یاد تتہِ بڑِ دۄہ ٲسۍ کۄلہٕ مٲلہٕ لگان تتہِ زوٗن چھےٚ کۄلہِ منٛز ٲنہٕ وٕچھان کتہِ شوٗد سۄ ڈیکہٕ بٔڑ بوٗنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر شعر چھُ تتہِ تہرِ پھلٮ۪ن تھپ تھپ چھِ کران تتہِ تہرِ پھلٮ۪ن تھپ تھپ چھِ کران تتہِ وتہٕ پٔتۍ تام نپ نپ چھِ کران تتہِ وتہٕ پٔتۍ تام نپ نپ چھِ کران وۄنۍ گوس چٮ۪وان اوٚش خوٗنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر یہِ نہٕ صبر پھُٹٮ۪س سہلاب انیو یہِ نہٕ صبر پھُٹٮ۪س سہلاب انیو شہمار سۄ ویتھ گر کاب کرو میٚژ کھیاویو پتہٕ شِنہٕ مٲنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر شعر چھُ تتہِ بُرہٲنۍ رنٛگ ول ویٖر چھِ رٲچھ تتہِ بُرہٲنۍ رنٛگ ول ویٖر چھِ رٲچھ تتہِ طرفاتن ہٕنٛدۍ پیٖر چھِ رٲچھ تتہِ طرفاتن ہٕنٛدۍ پیٖر چھِ رٲچھ تٲویٖزٕ تہٕ توٚبرُک دٲنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر شعر چھُ شُکریہ نلچن گۄگجن ہُنٛد دم ژٕ بر علامتی چھِ مےٚ یتھ منٛز تھوڑا سا یہِ کوٚرمُت بالکل نلچن گۄگجن ہُنٛد دم ژٕ بر تتہِ کنہِ پھٔلۍ کرنے کُنُے کہر تتہِ کنہِ پھٔلۍ کرنے کُنُے کہر کھۄکھٕ بیور ژٕ تسرُب بوٗنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر شعر چھُ ہس روز مہ وو تتہِ پٲرِم بیول ہس روز مہ وو تتہِ پٲرِم بیول سُہ چھُ ببرِ تہٕ بادامن ہُنٛد اول سُہ چھُ ببرِ تہٕ بادامن ہُنٛد اول بدنیتن کہِ سۄے سٲنۍ کٔشیٖر سۄے یُس شُرۍ پانہٕ ٲسۍ اکثر چھاوان بدنیتن کہِ سۄے سٲنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر آخری شعر چھُ شائستہ وۄنۍ گوٚو صبر سٮ۪ٹھاہ شائستہ وۄنۍ گوٚو صبر سٮ۪ٹھاہ تُل علم قلم کر ظُلم دفع تُل علم قلم کر ظُلم دفع دۄدٕ کۄلہٕ پھِروو دۄدٕ دٲنۍ کٔشیٖر کتہِ ماے برٕژ مٔژ میٲنۍ کٔشیٖر بے حظ شُکریہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے جناب زاہد مختار صاحب کا سر آپ کا بھی استقبال ہے آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں زاہد مختار نام ہے چلیے اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے میں گزارش کروں گا ہمارے اگلے شاعر جناب راشف اعظمی صاحب سے راشف اعظمی صاحب مجلس کی اجازت سے پہلے چند اشعار اور اس کے بعد مختصر سی غزل مارکا لکھ یہ خوں چکیدہ لکھ مارکا لکھ یہ خوں چکیدہ لکھ ان شہیدوں کے سر بریدہ لکھ مارکا لکھ یہ خوں چکیدہ لکھ ان شہیدوں کے سر بریدہ لکھ میں بھی زور قلم تیرا جانوں میں بھی زور قلم تیرا جانوں کہ میری شان میں قصیدہ لکھ
मोरिका लिख ये खूं चुकीदा लिख, इन शहीदों के सर बुरीदा लिख, मैं भी जोरे कलम तेरा जानूं कि मेरी शान में कसीदा लिख। मेरे असलाफ की वजह जो थी, मेरे असलाफ की वजह जो थी, उनकी निस्बत से बरगुजीदा लिख। मेरे असलाफ की वजह जो थी, उनकी निस्बत से बरगुजीदा लिख। और चंद एक अशार। दिन तो सारे काट दिए दुश्वारी से, दिन तो सारे काट दिए दुश्वारी से, समझा है कम दर्द हुआ गमखारी से। दीवाने गालिब मैंने उसमें रखनी थी, दीवाने गालिब मैंने उसमें रखनी थी, कि तेरी तस्वीर गिली अलमारी से। और अब गजल। चंद दिन कुछ और जीने की इजाजत भी नहीं, चंद दिन कुछ और जीने की इजाजत भी नहीं, यानी शाहिद पेश करने की मोहलत भी नहीं। एक मिसरा था लिखा एक मोड़ की दीवार पर, एक मिसरा था लिखा एक मोड़ की दीवार पर, भूत का साया है आगे की इजाजत भी नहीं। एक मिसरा था लिखा एक मोड़ की दीवार पर, भूत का साया है आगे की इजाजत भी नहीं। हावाहू का शोर था पहले पहल हर बात पर, हावाहू का शोर था पहले पहल हर बात पर, आज इस दिल को मगर होती है हैरत भी नहीं। हावाहू का शोर था पहले पहल हर बात पर, आज इस दिल को मगर होती है हैरत भी नहीं। फासिकों के इस नगर से कोच कर लेते मगर, फासिकों के इस नगर से कोच कर लेते मगर, पास अपने दौलतो सामान हिजरत भी नहीं। फासिकों के इस नगर से कोच कर लेते मगर, फासिकों के इस नगर से कोच कर लेते मगर, पास अपने दौलतो सामान हिजरत भी नहीं। मैं तेरा स्केच कागज पर बनाता शौक से, मैं तेरा स्केच कागज पर बनाता शौक से, याद आए अब तेरी हमको वो सूरत भी नहीं। मैं तेरा स्केच कागज पर बनाता शौक से, याद आए अब तेरी हमको वो सूरत भी नहीं। याद कर राशिफ जरा सब रौनके मोहताज थी, याद कर राशिफ जरा सब रौनके मोहताज थी, और अब ये वक्त भी के पास वहशत भी नहीं। एक मिसरा था लिखा एक मोड़ की दीवार पर, भूत का साया है आगे की इजाजत भी नहीं। शुक्रिया। वो नहीं है, चलिए। और इरफान मेहदी साहब के बाद चूंकि ये मौजूद नहीं हैं, हम आगे बढ़ते हुए मैं गुजारिश करूंगा जनाब जाहिद बिलाल साहब से, अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो। जी जाहिद बिलाल साहब। जाहिद नाव लिखित रो ज़हद मगर अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा कराम, सामईन हाज़रीन मोहतरम। क्योंकि हम ब्रोह बह कर पन गजल पेश क्या अशार अगर इजाजत आए। लफ्ज लफ्ज म्योन से याद कराज, लफ्ज लफ्ज म्योन से याद करा आज, मतन रदीफ काफी गसी याद करा आज। लफ्ज लफ्ज म्योन से याद करा आज, मतन रदीफ काफी गसी याद करा आज। गर गर गुट गाश, गर गर गुट गाश, सुबह शाम सांकरात। गर गर गुट रात, सुबह शाम सांकरात, पोज बोज से सोरी वरी याद कराज। अके नज़मी कह अशार बोजना अत मैन नज़म उन्वान नावरुस, यह नावरुस नज़म। क्या वंशा शाह खस वस करनस, क्या वंशा शाह खस वस करनस, यम शहर की लुक गंजरावा जू।
क्या वुंचा शाह खस वस करनस यम शहर के लुक गजरावा जू क्या वुंचा दिल दुबरायन मंज क्या वुंचा दिल दुबरायन मंज अनहर शबाबस ग्रंद लागा क्या वुंचा दिल दुबरायन मंज अनहर शबाबस ग्रंद लागा क्या वुंचा चार तरफ बस्कीन क्या वुंचा चार तरफ बस्कीन दस चोर गंडित घर समझा क्या वुंचा चार तरफ बस्कीन दस चोर गंडित घर समझा क्या वुंचा चढ़वारन मज शुर क्या वुंचा चढ़वारन मज शुर बत पाव रनित नखवाला कूर क्या वुंचा चढ़वारन मज शुर बत पाव रनित नखवाला कूर क्या वुंचा आस्तानस पेट मोज क्या वुंचा आस्तानस पेट मोज दश गंज गंज पूस छटरावा क्या वुंचा आस्तानस पेट मोज दश गंड पूस छटरावा क्या वुंचा मोल औलाद पनिन क्या वुंचा मोल औलाद पनिन अथ रट रट हेचनावा तहजीब क्या वुंचा मोल औलाद पनिन अथ रट रट हेचनावा तहजीब क्या वुंचा वस्तादस डीशित क्या वुंचा वस्तादस डीशित शागिर्द चला खाई खंद को मज क्या वुंचा वस्तादस डीशित शागिर्द चला खाई खंद को मज क्या वुंचा पस्त ग्रद तुथुई क्या वुंचा पस्त ग्रद तुथुई छर छर करनावा पूत कोकर क्या वुंचा पस्त ग्रद तुथुई छर छर करनावा पूत कोकर आ गजलीन के शार अगर इजाजत आस अथ जब रस्म कर अथस अंदर अक्षर बना बस हम जागती बस बार बार ये ठीक नहीं रहता आप सब जी 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 आपका ये ख्याल है आपका हुनर। एक और चीज में इजाफा करना चाहूँगा के साथ ये है कि जो तासुर आप कायम करते हैं तो आप कोई कलाम सुनाते हैं तो एक तासुर पैदा होता है जी जी तो जब आप दूसरा कलाम सुनाते हैं उसकी अहमियत कम हो जाती है। अक्षर वही इजाजत अगर अथस अथस अंदर नंगई खंजर अथस अंदर नंगई खंजर से क्या करूं अथस अंदर नंगई खंजर से क्या करूं सिदिस जुवस वन लज में थर से क्या करूं सिदिस जुवस वन लज में थर से क्या करूं तो गहे गहे से टायरी निशुक त्रोक दिवा गहे गहे से टायरी निशुक त्रोक दिवा गहे गहे से टायरी निशुक गहे गहे से टायरी निशुक त्रोक दिवा गहे से छुक तुला नजर से क्या करूं शुक्रिया। और जो आपने शेर सुना है अगर मीर का एक शेर मैं आपको सुनाऊं या गालिब का या मीर का एक शेर जो खंजर बदस के उज़्र में आज मैं तेगो कफन बांधे हुए जाता हूँ आज अब तेगो कफन बांधे हुए जाता हूँ मैं उज़्र मेरे कत्ल करने में वो अब लाएंगे क्या आज सुना सासस नज़ीर आज़ादी तो सासस ज़ाहिर मुख्तार सिंह शेर लावन आज और आपने खंजर डेफिनेटली खंजर देखकर मैं दिल थरथराता है तब फोकस मारे और आपकी वो खूबसूरत बहुत बहुत शुक्रिया। कातिल काबिल था यूं जतलाया कि काबिल था। इस पर ये शेर के जब लगे जख्म तो कातिल की दुआ दी जाए जब लगे जख्म तो कातिल को दवा दी जाए है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे अगले शायर जनाब अशर अशरफ साहब से। अशर अशरफ साहब। ऐवानी सदूर क़िबला डॉक्टर नज़ीर आज़ाद साहब, नासिर मिर्ज़ा साहब और दीगर शुरकाए हज़रात, तहे दिल से दीदाओ दिल फर्शेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि मैं अपनी एक गज़ल सुनाऊँ, एक मतला एक शेर अर्ज़ है।
अभी जो उभरता हुआ माहौल था या उभरते हुए जज्बात थे और नौ माउल शोरा की जस्तुजू थी कि कुछ और सुनाएं, उसको देखते हुए उसने ये शोर क्यों मचाया है, उसने ये शोर क्यों मचाया है। एक शेर ही तो हमने सुनाया है, एक शेर ही। शेर में जब वो मशक के वजन पर बादल मुलाजा फरमाए, जी 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 वही ना, एक शेर ही तो हमने सुनाया है। तीरो तलवार नहीं यहाँ, तीरो तलवार नहीं यहाँ, एक कलम ही तो उठाया है। और एक मतलब एक शेर जहन में आया है, वो जो शहर में भटक रहा है सस्ताने के लिए, वो जो शहर में भटक रहा है सस्ताने के लिए, वो मुझे पता दे रहा है ठिकाने के लिए, वो मुझे पता बता रहा है ठिकाने के लिए। उसके अपने घर की कच्ची दीवारें, उसके अपने घर की कच्ची दीवारें, और मुझे चादर थमा रहा है सर छुपाने के लिए। जी गजल मुलाजा फरमाए। इस शहर में तन्हा हूँ किधर जाऊंगा मैं, इस शहर में तन्हा हूँ किधर जाऊंगा मैं, तूने नजरें चुरा ली तो बिखर जाऊंगा मैं। इस शहर में तन्हा हूँ किधर जाऊंगा मैं, तूने नजरें चुरा ली तो बिखर जाऊंगा मैं। मुझको यूं इल्जाम न देना साकी, मुझको यूं इल्जाम न देना साकी, बदनाम हुआ जो किधर जाऊंगा मैं, बदनाम हुआ जो किधर जाऊंगा मैं। जहमत न यूं देना दस्तो खंजर को, जहमत न यूं देना दस्तो खंजर को, दामन छुड़ा ले तो मर जाऊंगा मैं, दामन छुड़ा ले तो मर जाऊंगा मैं। पीने दे जी भर के साकी मुझे आज, पीने दे जी भर के साकी मुझे आज, वादा है ये मेरा सुधर जाऊंगा मैं, वादा है मेरा सुधर जाऊंगा मैं। शबे गम में वो याद फिर आया है आज, शबे गम में वो याद फिर आया है आज, यूं लगता है जहां से गुजर जाऊंगा मैं, यूं लगता है जहां से गुजर जाऊंगा मैं। रहे वफा में कटा के सर अपना, रहे वफा में कटा के सर अपना, मंजिल से हटा के पत्थर जाऊंगा मैं, मंजिल से हटा के पत्थर जाऊंगा मैं। आशिक हूं मैं सो कहता हूं दिल की, आशिक हूं मैं सो कहता हूं दिल की, वादे से अपने क्यों मुकर जाऊंगा मैं, वादे से क्यों अपने मुकर जाऊंगा मैं। कोई उनसे कहो ठहर जाए दो पल, कोई उनसे कहो ठहर जाए दो पल, क्या पता किस घड़ी गुजर जाऊंगा मैं, क्या पता किस घड़ी गुजर जाऊंगा मैं। कहने दे दिल की आज इस महफिल में, कहने दे दिल की आज इस महफिल में, अशर दिल सबके छू कर जाऊंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तवज्जो से सुनी है और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो शोरा हजरात है उनको भी इसी तरह से खामोश से और तहे दिल से सुनेंगे। शुक्रिया। तालिब साहब इन्होंने बड़ी मुकद्दर की बात कर रहे थे और शेर जहन में आया कि अपने माथे की शिकन तुमसे मिटाई न गई, अपनी तकदीर के बल हमसे निकाले न गए। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर हिलाल अहमद साहब से। डॉक्टर हिलाल अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ल से पहले एक मत्ता दो शेर इजाजत है तो। जो भी अपनी महफिल में था कातिल था, जो भी अपनी महफिल में था कातिल था, साकरी साकरी तेरा मेरा बातिल था। जो भी अपनी महफिल में था कातिल था, साकरी साकरी तेरा मेरा बातिल था। जिंदा करने आया था वो लोगों को, जिंदा करने आया था वो लोगों को, दौरे हाजिर का ईसा नाकाबिल था।
जिंदा करने आया था वो लोगों को, जिंदा करने आया था वो लोगों को, दौरे हाजिर का ईसा ना काबिल था। ढूंढा मैंने सहरा सहरा वो आखिर, ढूंढा मैंने सहरा सहरा वो आखिर, मेरे अपने साये में ही शामिल था। ढूंढा मैंने सहरा सहरा वो आखिर, मेरे अपने साये में ही शामिल था। गजल के चंद अशार पेश है। गजल का मतलब यूं है, बदन में तपिश है वो सर देखता है, बदन में तपिश है वो सर देखता है, ये दिल देखता वो जिगर देखता है। बदन में तपिश है वो सर देखता है, ये दिल देखता वो जिगर देखता है। गिरेबा मेरा चाक है गर तो होगा, गिरेबा मेरा चाक है गर तो होगा, दुआ में है कितना असर देखता है। कहा किया है गुलाबों ने सिंगार उनका, किया है गुलाबों ने सिंगार उनका, फलक भी उसे आंख भर देखता है। शेर है, समंदर कहां उन इशारों से वाकिफ, समंदर कहां उन इशारों से वाकिफ, किनारे पे जो खुरमुहर देखता है। शेर है, जलाते रहे जिस्म जलते रहे गर, जलाते रहे जिस्म जलते रहे गर, ये मंजर भी शामो सहर देखता है। एक शेर है, ये शेर जरा नाजुक सा है, ये डॉक्टर साहब की नजर में करता हूं। है कश्मीर इस पे नजर है सबों की, पिछले तकरीबन 30-40 सालों से कश्मीर में जो हो रहा है, दानिश्वर मुफक्किरीन ने अपनी नजर से इसे नाम देना शुरू कर दिया, लेकिन मैं छोटा सा शायर हूं, मैंने अपने हिसाब से इस लड़ाई को नाम दिया। जलाते रहे जिस्म जलते रहे गर, ये मंजर भी शामो सहर देखता है। शेर है कश्मीर इस पे नजर है सबों की, है कश्मीर इस पे नजर है सबों की, ज़मीं देखता जो इधर देखता है, ज़मीं देखता जो इधर देखता है। उबलता है जब इश्क बन के लहू फिर, उबलता है जब इश्क बन के लहू फिर, कहां कै सहरा शजर देखता है। क्या राज ये जिंदगी कब खुलेगा, है क्या राज ये जिंदगी कब खुलेगा, इसी आश पे उम्र भर देखता है, इसी आस पर उम्र भर देखता है। वो यूसुफ जुलेखा ये लैला ये मजनू, वो यूसुफ जुलेखा ये लैला ये मजनू, जमाना किसे कब किधर देखता है। वो महबूब मेरे ख्यालों में आकर, मकता है, वो महबूब मेरे ख्यालों में आकर, मेरी रात लेकर सहर देखता है। शुक्रिया वसलाम। उस्ताद हमारे बीच तशरीफ फरमा है और ये मुशायरा कम एक क्लास रूम की तरह चूंकि इसको हम तस्वुर करेंगे। साहब जब अपनी गज़ल पढ़ रहे थे तो मुझे मुनव्वर राना का वो मुहाजिरनामा याद आ रहा था और साथ में यह भी याद आया कि कल उनकी एक अफवाह गर्दिश कर रही थी कि उनकी वफात हो गई है, लेकिन मैं गोशगुजार करूं कि वो बिल्कुल अफवाह थी, वो बिल्कुल ठीक है और आज शाम को कोई वीडियो भी देने पड़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब एजाज तालिब साहब से। एजाज तालिब साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कयामत का भी मंजर देख ले, ये कयामत का भी मंजर देख ले, हाथ में अपनों के खंजर देख ले। बेवफाई बेरुखी और बेबसी, बेवफाई बेरुखी और बेबसी, जो दिखाएगा मुकद्दर देख ले। बेवफाई बेरुखी और बेबसी, जो दिखाएगा मुकद्दर देख ले। करबला है आज तो हर एक तरफ, करबला आज तो
ہے کربلا ہے آج تو ہر ایک طرف کیسے لٹتا ہے براگر دیکھ لے کربلا ہے آج تو ہر ایک طرف کیسے لٹتا ہے براگر دیکھ لے جس نے عشقوں کے سوا کچھ نہ دیا جس نے عشقوں کے سوا کچھ نہ دیا آج اس کو بھی ہنسا کر دیکھ لے بھول جانا اس کو ممکن ہی نہیں بھول جانا اس کو ممکن ہی نہیں جا تو خود کو آزما کر دیکھ لے بے طلب طالب کہاں ملتا ہے کچھ بے طلب طالب کہاں ملتا ہے کچھ حال دل بر سے کہہ کر دیکھ لے اور ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو کبھی زندگی کی کتاب ہوں کبھی زندگی کی کتاب ہوں کبھی آخرت کا حساب ہوں نہ گمان تھا جس کا وہی پہ میں نہ گمان تھا جس کا وہی پہ میں ہوا ریزہ ریزہ جناب ہوں ہوا ریزہ ریزہ جناب ہوں جہاں ہم تھے تم تھے بہاریں تھی وہی آج مثل سراب ہوں تو چھپائے بیٹھا ہے سادگی میں لٹا کے آیا نقاب ہوں یوں ہی ساتھ چل میرے ہم سفر تیرا طالب وہم رکاب ہوں اور ایک غزل ہے اگر آپ سب کی اجازت ہے چلو ٹھیک ایک شعر میرے بھی ذہن میں آیا کہ یہ ہے کہ ہند و پاک کی زمین الگ الگ بیچ میں ہے بچہ کشمیر کی طرح تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بلانا چاہوں گا جناب خالد ابرار صاحب کو اگر یہاں پر موجود ہیں تو خالد ابرار صاحب جی بالکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزاد صاحب بہت عرصے سے عرصہ دراز سے یہ مسئلہ کیلو کال کا باعث بنا ہوا ہے کہ نوجوان پود جو ہے وہ اردو زبان کی تئیں بڑی غیر ذمہ دار ہے لیکن آج یہ دیکھ کرنا ابھی بھی ایک شعر ذہن میں ہے کہ نئی ہے صورتیں قالب نئے نئے سے ہیں نئی ہیں صورتیں قالب نئے نئے سے ہیں ابھرتے ذوق ہیں غالب نئے نئے سے ہیں اور سخنوری کے آسماں پہ اے سخن پرور سخنوری کے آسماں پہ اے سخن پرور چمک رہے یہ کواکب نئے نئے سے ہیں تو ایک غزل ہے مطلب پیش خدمت ہے ساقیہ آ کے زباں ہے تیری تشہیر میں گم ساقیہ آ کے زباں ہے تیری تشہیر میں گم کیف کے ساز ہیں آواز کی تاثیر میں گم ساقیہ آ کی زباں ہے تیری تشہیر میں گم کیف کے ساز ہیں آواز کی تاثیر میں گم اور ہی داستاں کہتی ہیں جھکی سی پلکیں اور ہی داستاں کہتی ہیں جھکی سی پلکیں خواب آنکھوں سے پھسل کر ہوئے تعبیر میں گم ناز و انداز ادا اشوہ ترازی نخرے ناز و انداز ادا اشوہ ترازی نخرے جانے کتنے ہی نہاں راز ہیں تصویر میں گم آتش حسرت دیدار میں جلتے جلتے آتش حسرت دیدار میں جلتے جلتے چشم پر آب بھی ہو جائے نہ تخمیر میں گم بدحواسی کے نشان پڑ چکے ہیں ہونٹوں پر بدحواسی کے نشان پڑ چکے ہیں ہونٹوں پر کوئی فریاد ہے اشکوں کی تقاریر میں گم تقاریر میں
مختہ پیش خدمت ہے. کنج زنداں میں ہے ابرار پنپتے عقدے. کنج زنداں میں ہے ابرار پنپتے عقدے. گنچائے نالا کنا ہو گئے کھنچیر میں گم. چند ایک اشعار اور اگر اجازت ہوتے. حالانکہ بس 4 اشعار زیادہ نہیں. بس یہ نہیں ماحول کچھ سنجیدہ ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلکا کرنے کے لیے بس اور میرے خیال میں یہ تاثر رہنے دیجیے. ایک شعر اچھا چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. السلام علیکم. کوئی بات نہیں کہ آخر کا ہتھیار ڈال دیے. میں گزارش کروں گا ہمارے اگلے شاعر جناب اختر رسول صاحب سے اگر یہاں پر تشریف فرما ہے. اختر رسول صاحب. جناب ڈاکٹر طاہر تنویر صاحب. میں گزارش کروں گا جناب عارض ارشاد صاحب سے. عارض ارشاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بس چند رباعیاں پیش کروں گا اور ایک مختصر سی غزل. اجازت ہے سر؟ چند بس 3 ہیں. ہر ایک کو اس دل میں بسایا ہم نے. ہر ایک کو اس دل میں بسایا ہم نے. بے لوث محبت کو لٹایا ہم نے. زخموں کا نہیں غم یہ خوشی ہے ہم کو. زخموں کا نہیں غم یہ خوشی ہے ہم کو. خود رو کے زمانے کو ہنسایا ہم نے. دوسری عرض ہے. آسان نہیں ہے یہ محبت کا سفر. آسان نہیں ہے یہ محبت کا سفر. ہم جانتے ہیں آگ کا دریا ہے مگر. کھو دیں گے سنو ہم بھی یہاں جوئے شیر. بس حوصلہ فرہاد سا ہو جائے اگر. اور حالات کے حوالے سے ایک جو ربائی. میرا قاتل سچ میں کتنا قابل تھا. میرا قاتل سچ میں کتنا قابل تھا. یوں جتلایا سب سمجھے وہ عادل تھا. میرا قاتل سچ میں کتنا قابل تھا. یوں جتلایا سب سمجھے وہ عادل تھا. بس دل عارض سنگ ہوا تیرا ورنہ. پتھر پتھر میرے غم میں شامل تھا. اور ایک مختصر سی غزل آپ سب حضرات کی نظر. دریائے دل کو کوئی سمندر نہیں ملا. دریائے دل کو کوئی سمندر نہیں ملا. جو ڈھونڈتی تھی آنکھ وہ منظر نہیں ملا. ہم قتل تو نگاہ تغافل سے ہو گئے. ہم قتل تو نگاہ تغافل سے ہو گئے. نالاں وہ آج بھی ہے کہ خنجر نہیں ملا. دیکھے ہیں ٹھوکروں میں زمانے کے سر کئی. دیکھے ہیں ٹھوکروں میں زمانے کے سر کئی. ایسا ہے شکر ہم کو مقدر نہیں ملا. یہ کیا کہ ٹوٹ کر تو ہوا چور چور دل. یہ کیا کہ ٹوٹ کر تو ہوا چور چور دل. پر آس پاس کوئی بھی پتھر نہیں ملا. کس کی تلاش میں ہو شب و روز در بدر. جی شکریہ. کس کی تلاش میں ہو شب و روز در بدر. باہر وہ کیا ملے کہ جو اندر نہیں ملا. بہت شکریہ. جس کو سانچے میں ڈھالا تھا. اب چونکہ بات سیاست کی چلی تھی تو یہ شعر ذہن میں آیا کہ یہ کیسی سیاست ہے میرے ملک پر حاوی کہ انسان کو انسان سے جدا دیکھ رہا ہوں میں گزارش کروں گا. پہلے ان کا نام چونکہ اناؤنس ہوا تھا جناب ڈاکٹر طاہر صاحب کا. وہ اب تشریف آور ہوئے ہیں. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر طاہر صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. صفحہ سامعین میں تشریف فرما. صفحہ سامعین تو نہیں کہوں گا. پہلے یہاں صدر صاحب پہلے صدر محفل یہاں پر بھی
तशरीफ़ फरमा हमारे अजीज़ बरादरान, साफ़ीन में तशरीफ़ फरमा हमारी एक बहन है, और सबकी खिदमत में खुलूस बरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मैं नहायत ही माज़रत खा हूँ कि मैं वक्त पर नहीं पहुँच सका कुछ नामसाइद हालात की वजह से, जो शायद मेरी भी मतलब मालूम नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी, और बाहर ट्रैफिक जाम भी बहुत है, उससे मैं माज़रत खा हूँ। गज़ल पेश खिदमत है पहले एक। लफ्ज़ों में बयां तेरे सितम कर रहा था मैं, लफ्ज़ों में बयां तेरे सितम कर रहा था मैं, घर बैठे ही तारीख रकम कर रहा था मैं, घर बैठे ही तारीख रकम कर रहा था मैं। बदले में मिली रूह को बस करबला सी प्यास, बदले में मिली रूह को बस करबला सी प्यास, सदके तेरे हर बागे इरम कर रहा था मैं, सदके तेरे हर बागे इरम कर रहा था मैं। रूहे वफा से पूछ ले एहसास के दर पर, रूहे वफा से पूछ ले एहसास के दर पर, सर ख्वाहिशों के कैसे कलम कर रहा था मैं। रूहे वफा से पूछ ले एहसास के दर पर, सर ख्वाहिशों के कैसे कलम कर रहा था मैं। बस लड़ रहा था रूह की तस्कीन की खातिर, बस लड़ रहा था रूह की तस्कीन की खातिर, न जिंदगी न मौत का गम कर रहा था मैं, न जिंदगी न मौत का गम कर रहा था मैं। गुमनाम जजीरों के तजस्सुस में नहीं था, गुमनाम जजीरों के तजस्सुस में नहीं था, कतरे में समंदर को ही जम कर रहा था मैं। गुमनाम जजीरों के तजस्सुस में नहीं था, कतरे में समंदर को ही जम कर रहा था मैं। शायद कि तेरे कदम इजाफे का सबब हो, शायद कि तेरे कदम इजाफे का सबब हो, ये सोच के कद अपना ही कम कर रहा था मैं, ये सोच के कद अपना ही कम कर रहा था मैं। दिल से अमल ये हो तो इबादत से कम नहीं, दिल से अमल ये हो तो इबादत से कम नहीं, आंखें किसी की याद में नम कर रहा था मैं। दिल से अमल ये हो तो इबादत से कम नहीं, आंखें किसी की याद में नम कर रहा था मैं। आंखों पे जिसमें यार की बंदिश न जब रही, आंखों पे जिसमें यार की बंदिश न जब रही, हर चीज में दीदार सनम कर रहा था मैं। आंखों पे जिसमें यार की बंदिश न जब रही, हर चीज में दीदार सनम कर रहा था मैं। सद शुक्र के उस दर पे ही लटका है सर मेरा, सद शुक्र के उस दर पे ही लटका है सर मेरा, जिस दर पे कभी सर को न खम कर रहा था मैं। सद शुक्र के उस दर पे ही लटका है सर मेरा, जिस दर पे कभी सर को न खम कर रहा था मैं। और एक गजल अगर इजाज़त, चलिए बस, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है जरूर, चलिए ठीक है, ठीक है रानाबाजी। मैं फिर से माजरत खाऊं, देर हो गई तो तहे दिल से। आप इस तरह हमें कड़वे अशार नहीं सुनाएंगे जो आगाज में आप फरमा रहे थे। नहीं, शायर के जज्बात होते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसकी बाहर की दुनिया के साथ ताल्लुक है। बेशक, बिल्कुल के जो होते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। शजर जब भी लगाना हो तो परख लेना जमीनों को, शजर जब भी लगाना हो तो परख लेना जमीनों को, कि हर मिट्टी की फितरत में जरखेजी नहीं होती। मैं गुजारिश करूंगा उस्ताद शाहिर जनाब कटील मेहदी साहब से, लगता है वो अभी यहीं थे, वो बाहर, चलिए कोई नहीं, जब तक वो वापस आ जाएंगे तब तक मैं गुजारिश करूंगा किफ़ायत फ़हीम साहब से, अगर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, वो भी नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब राशिद मकबूल साहब से।
यहाँ मेरे सारे उस्ताद ही बैठे हैं, जनाब नासिर मिर्ज़ा साहब से लेकर डॉक्टर नज़ीर आज़ाद साहब हैं, जाहिद मुख्तार साहब हैं और गज़नफ़र शहबाज साहब हैं, अशरफ आदिल साहब, और कितने नाम लोग। खैर वक्त बहुत कम है, मैं कम पढ़ूंगा और बहुत तेज़ पढ़ूंगा। ये शहर नहीं, वक्त कम है ना। इससे पहले कि नज़ीर आज़ाद साहब मेरी तरफ बड़े घूर गया, मैं शेर है कि लड़ता फिरता है किस लिए सबसे, लड़ता फिरता है किस लिए सबसे, खुद से नाराज इस कदर है क्या, लड़ता फिरता है किस लिए सबसे, खुद से नाराज इस कदर है क्या। और शेर देखिए कि जिसको सुकरात भी न पी पाया, जिसको सुकरात भी न पी पाया, जिंदगी तू वही जहर है क्या, जिसको सुकरात भी न पी पाया, जिंदगी तू वही जहर है क्या, और तेरा मकतूल तुझ पे मरता है, तेरा मकतूल तुझ पे मरता है, तौबा तौबा तेरा हुनर है क्या, तेरा मकतूल तुझ पे मरता है, तौबा तौबा तेरा हुनर है क्या। और ये शेर की अब तो खबरें हवा उड़ाती है, अब तो खबरें हवा उड़ाती है, अब भी हमसे वो बेखबर है क्या, अब तो खबरें हवा उड़ाती है, अब भी हमसे वो बेखबर है क्या। और वो सरापा सिपास आता है, वो सरापा सिपास आता है, और तुम हो कि क्यों किधर है क्या। और एक गजल की ये चंद शेर आपकी इजाजत से कि जुनून ने मुझको बेघर कर दिया है, जुनून ने मुझको बेघर कर दिया है, मुझे आपे से बाहर कर दिया, जुनून ने मुझको बेघर कर दिया है, मुझे आपे से बाहर कर दिया है। और कमाया था जो मैंने नाम कुछ भी, कमाया था जो मैंने नाम कुछ भी, वो सारा सर्फ तुझ पर कर दिया है, वो सारा सर्फ तुझ पर कर दिया है। और ये कमाया था जो मैंने नाम कुछ भी, वो सारा सर्फ तुझ पर कर दिया है। और फलक का मोतकिद मैं हो गया हूँ, फलक का मोतकिद मैं हो गया हूँ, तुझे मेरा सितमगर कर दिया है, फलक का मोतकिद मैं हो गया हूँ, तुझे मेरा सितमगर कर दिया है। और ये शेर की तेरी बख्शिश लुटा दी तेरी राह में, तेरी बख्शिश लुटा दी तेरी राह में, हिसाबे जहां बराबर कर दिया है, हिसाबे जहां बराबर कर दिया है। और ये शेर जरा देखिए, ये आपकी नजर है उस असातिज़ा के कि भरम कायम तेरा रखने को मैंने, भरम कायम तेरा रखने को मैंने, वफा तक को निछावर कर दिया है, वफा तक को निछावर कर दिया है। और ये शेर कि बढ़ाया है बहुत एहसान का बोझ, बढ़ाया है बहुत एहसान का बोझ, जो तूने मुझ पे कहकर कर दिया है, बढ़ाया है बहुत एहसान का बोझ, जो तूने मुझ पर कहकर कर दिया है। और ये शेर देखिए कि मोहब्बत की उठाकर उसने लहरें, उसने मोहब्बत की उठाकर उसने लहरें, मुझे अपना शनावर कर दिया है, मुझे अपना शनावर कर दिया है। और अज़ाबे जान था दिल तूने तोड़ा, अज़ाबे जान था दिल तूने तोड़ा, ये मेरे हक में बेहतर कर दिया, ये मेरे हक में बेहतर कर दिया है। अज़ाबे जान था दिल तूने तोड़ा, ये मेरे हक में बेहतर कर दिया है। और ये शेर की जो मैंने चाहा वो हो ही न पाया, जो मैंने चाहा वो हो ही न पाया, न चाहा जो वो अक्सर कर दिया है, वो अक्सर कर दिया है। ये आखिरी शेर कि बुरा सौदा नहीं है इश्क राशिद, मुझे मशहूर घर घर कर दिया है, मुझे अगर इजाजत हो आज फरवरी है, फरवरी के खास मुनासिबत से एक मुख्तसर सी नज़्म बहुत जल्द आपके गोश्तगुजार करूंगा। मैं अपने आप में
मैं अपने आप में अपना ही मक्तल हो रहा हूँ। आप वहीं तक खुद पहुँच जाएंगे, बहुत तेज़ी से पढ़ूँगा। मैं अपने आप में अपना ही मक्तल हो रहा हूँ। रकीबो नुक्तचीनो हम नवाओ मैं अफजल हो रहा हूँ। मैं अपने आप में अपना ही मक्तल हो रहा हूँ। रकीबो नुक्तचीनो हम नवाओ मैं अफजल हो रहा हूँ। मेरी वादी जो सहरा हो रही है, मेरे जंगल जो हर सू जल रहे हैं, मेरे दरिया जो सूखे जा रहे हैं, मैं तख्ते दार से आकाश छूकर नई रुत नए मौसम का बादल हो रहा हूँ। मैं अफजल हो रहा हूँ और वुलर की वुसअतों में बह रहा हूँ। वुलर की वुसअतों में बह रहा हूँ। मैं जहलिम हूँ कि नीलम से मिला हूँ। है रिम आरा का पैमाना मेरा दिल, मैं कोहसारों की बाहों से फिसल कर शिकारे में उतर कर हंसी डल हो रहा हूँ। मैं अफजल हो रहा हूँ। मैं अफजल हो रहा हूँ। मेरी सांसें अटकती जा रही है, सितम राहें भटकता जा रहा है, शिकस्ता दिल धड़कता जा रहा है। मैं किस्सा था, मुअम्मा था, मैं मुजमल था, मुफस्सल हो रहा हूँ। मैं अफजल हो रहा हूँ और मैं जितना मर रहा हूँ मैं उतना जी रहा हूँ। मैं जितना मर रहा हूँ मैं उतना जी रहा हूँ। जहर का घूंट पीकर मैं तिरिया के हलाहल हो रहा हूँ। मैं अफजल हो रहा हूँ। मैं फंदे में उलझ कर दायरा सा एक एक पल मुकम्मल हो रहा हूँ। मैं अफजल हो रहा हूँ। तो मोहतरमा फरीदा कोल साहिबा चूँकि चाय पी चुकी हैं, तो हम इनसे ही मुल्तमिस हैं कि ऐवान सदारत में तशरीफ़ है, ये डाइस पे तशरीफ़ है। शुक्रिया, वेलकम। ऐवान सदारत में तशरीफ़ फरमा सदूर साहिबान, माजरत के साथ कहती हूँ कि गालिब की तरह मैं भी जहान दिगर में रहती हूँ। एक साहब का नाम मुझे भूल गया जो बीच में तशरीफ़ फरमा है, तो इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ। मैं मिन जुमला तौर पर और सामईन में से अज़ीज़ हज़रात सब को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। अपनी तुकबंदी पेश करने से पहले मैं ट्रेडर्स फेडरेशन मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जो इस दौरी पुरफ़तन में गालिब को याद किए हुए हैं, और गालिब जो उर्दू शायरी, उर्दू ज़ुबान व अदब पर गालिब हैं, तो उनकी याद में उनकी बरसी के मौके पर इस मुशायरे का एहतमाम किया है। यकीन मानिए कि दिल से मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अपनी एक पुरानी गज़ल बज़ाहिर आपके गोश गुजार करना चाहूँगी। इजाज़त हो। शेर पुराना है तो ना शायद पुराना होता है। शुक्रिया नवाजिश। मतलब अर्ज़ इस तरह से किया है। मेरे सफ़र में वो यूं ही दखील होता रहा, मेरे सफ़र में वो यूं ही दखील होता रहा कि संगे रह बना संगे मेल होता रहा, कि संगे मेल होता रहा। दूसरा शेर अर्ज कर रही हूँ। उगा है शहरे तमन्ना में चांद जज्बों का, उगा है शहरे तमन्ना में चांद जज्बों का, अगर वक्त का बंधन फसील होता रहा, अगर वक्त का बंधन फसील होता रहा। मेरी निगाह में रस्मो रविश है बेमाना, मेरी निगाह में रस्मो रविश है बेमाना, मिजाजे सादा पसंदी जलील होता रहा, मिजाजे सादा पसंदी जलील होता रहा। हसीन में न सही आपकी निगाह सही,
हसीन में न सही आपकी निगाह सही कि ख्वाब में मेरा साया जमील होता रहा, कि ख्वाब में मेरा साया जमील होता रहा। अजीम कत्ल है इंसाफ का अदालत का, अजीम कत्ल है इंसाफ का अदालत का, कि कातिल अपने गुनाह का वकील होता रहा, कि कातिल अपने गुनाह का वकील होता रहा। आखिरी शेर ये मुकर्रर करें। अजीम कत्ल है इंसाफ का अदालत का, कि कातिल अपने गुनाह का वकील होता रहा। आखिरी शेर फरीद बारहा चाहा कि मुख्तसर हो ये भी, फरीद बारहा चाहा कि मुख्तसर हो ये भी, जो जिक्र उसका छेड़ा तो तवील होता रहा, जो जिक्र उसका छेड़ा तो तवील होता रहा। अब एक और शेर हैं जो ताज़ा तरीन शेर हैं, जैसे आज़ाद साहब ने भी फरमाया कि शायर कभी गुजरा हुआ नहीं होता है उसकी शायरी, तो चंद अशार उसमें से ज़्यादा नहीं, हालांकि वो 10-12 अशार पर मुश्तमिल हैं, लेकिन मैं चंद चीज़ा सुनाऊंगी अगर आपकी इजाज़त हो तो। मतलब अर्ज कर रही हूँ। चेहरा पस चेहरा हुआ कोई खबर नहीं, चेहरा पस चेहरा हुआ कोई खबर नहीं, ओजल नजरों से काफिला हुआ कोई खबर नहीं, ओजल नजरों से काफिला हुआ कोई खबर नहीं। मेरी रखवाली पे इतराते हो बार बार क्यों, मेरी रखवाली पे इतराते हो बार बार क्यों, सीने सिपर अब के हमरा हुआ कोई खबर नहीं, सीने सिपर अब के हमरा हुआ कोई खबर नहीं। चली है ऐसी रीत यहाँ की हमरा शामे गरीबा, चली है ऐसी रीत यहाँ की शामे गरीबा, सुबह गरीबा का करबला हुआ कोई खबर नहीं, सुबह करबला का, सुबह गरीबों का करबला हुआ कोई खबर नहीं। बर्फज़ार जिंदगी को है रख्त शोला की तलाश, बर्फज़ार जिंदगी को है रख्त शोला की तलाश, नहीं कोई आज तक हमनवा हुआ कोई खबर नहीं, नहीं कोई आज तक हमनवा हुआ कोई खबर नहीं। नहीं मालूम बनते बनाने का गुर सीखना पड़े मगर, आज़ाद साहब तवज्जो फरमाइए, नहीं मालूम बनते बनाने का गुर सीखना पड़ा मगर, दबे तले शिकायतों का लहजा हुआ कोई खबर नहीं, दबे तले शिकायतों का लहजा हुआ कोई खबर नहीं। आखिरी शेर अर्ज कर रही हूँ, है तो बड़ी गज़ल है लेकिन यहाँ औरों को भी मौका देना है, चांस देना है, इसलिए बस इसी पर बस करती हूँ। आखिरी शेर अर्ज कर रही हूँ। अपनी फितरत खाकसारी में जीने दो मुझे फरीद, अपनी फितरत खाकसारी में जीने दो मुझे फरीद, वो जो तख्ते नशीन अन्ना हुआ कोई खबर नहीं, वो जो तख्ते नशीन अन्ना हुआ कोई खबर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे गवारा किया इन 5 मिनट में, और फिर से एक बार इन सब को जिन्होंने इस गालिब बरसी के मौके पर इस मुशायरे का एहतमाम किया है, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया सर, मैं अफजल हो रहा हूँ, और इससे पहले जो गज़ल में आपने फरमाया था कि ये बेहतर हक में बेहतर कर दिया है, उस पर जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना है, और वो ज़माना हमें देखने को मिला। बहरहाल इससे पहले मैंने गुजारिश की थी जनाब कतील मेहदी साहब से, चूँकि वो तशरीफ़ आवर आ चुके हैं। सर, मैं अकीदत व एहतराम के साथ मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब कतील मेहदी साहब। साहिबान सदूर,
اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معذرت خواہ ہوں راشد بھائی کہ آپ سے پہلے میرا نام آ چکا تھا لیکن پتہ نہیں، ہاں اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ غزل سناؤں، چند قطعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ زمین نہیں تھی نہ آسماں تھا، زمین نہیں تھی نہ آسماں تھا، وہاں پہ کوئی مکان نہیں تھا۔ زمین نہیں تھی نہ آسماں تھا، وہاں پہ کوئی مکان نہیں تھا، میں پرتوے نور سے تھا باہم، میں پرتوے نور سے تھا باہم، مگر کسی پر عیاں نہیں تھا۔ ایک اور قطع، نماز دل سے ادا ہو تو کوئی بات بنے، نماز دل سے ادا ہو تو کوئی بات بنے، وصال ذات عطا ہو تو کوئی بات بنے، نماز دل سے ادا ہو تو کوئی بات بنے، وصال ذات عطا ہو تو کوئی بات بنے، زبان پہ حرف محبت بجا صحیح ہے مگر نظر میں آب وفا ہو تو کوئی بات بنے۔ ایک رنگ ہماری اس چھوٹی سی بہن نے جما دیا تھا یہاں پہ، اور ایک اور رنگ میرے بھائی میرے دوست راشد صاحب نے جما دیا ہے۔ اس مناسبت سے ایک قطع، سب پرندے گئے امیدوں کے، سب پرندے گئے امیدوں کے، گھونسلوں میں تو یاس بیٹھی ہے، سب پرندے گئے امیدوں کے، گھونسلوں میں تو یاس بیٹھی ہے، تو بتا کیسے مسکراؤں میں، میری وادی اداس بیٹھی ہے، میری وادی اداس بیٹھی ہے۔ ایک غزل کے چند شعر آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں پہلی بار فون سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم بالکل کم تھا، میں تحریر نہیں کر پایا۔ نہیں تھوڑا ٹائم جی چلیے، شکریہ شکریہ۔ نہیں تھوڑی سی زحمت ہوتی ہے سننے والوں کا۔ نہیں میں آپ کو کتابوں کا آرڈر دینے والا ہوں آج، آپ پریشان نہ ہوں۔ مطلب پیش خدمت ہے، آرزوؤں کی آگ دی، آرزوؤں کی آگ دی، غم سے نڈھال کر دیا، مجھ کو بنا کے اے خدا تو نے کمال کر دیا۔ شاید آپ نے توجہ نہیں کی شعر پہ۔ آرزوؤں کی آگ دی، غم سے نڈھال کر دیا، مجھ کو بنا کے اے خدا تو نے کمال کر دیا، گزری نہ بات گوشت سے لب سے بھی کچھ کہا نہیں، گزری نہ بات گوشت سے لب سے بھی کچھ کہا نہیں، کیسے ہنر سے دل کو پھر واقف حال کر دیا، کیسے ہنر سے دل کو پھر واقف حال کر دیا۔ یہ شعر ہے، روک نہ پایا جب مجھے اڑنے سے یوں فلک فلک، روک نہ پایا جب مجھے اڑنے سے یوں فلک فلک، میرے لیے تیار پھر دانا و جال کر دیا، میرے لیے تیار پھر دانا و جال کر دیا۔ اور یہ شعر خاص طور سے روح حیات کو دیا، روح حیات کو دیا، بارے غم حیات بھی، روح حیات کو دیا، بارے غم حیات بھی، کل جہان کے لیے اس پہ مثال کر دیا، اس پہ مثال کر دیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیے شعر ہے، عرش کی حق ہدایتیں، عرش کی حق ہدایتیں تولا کیے تعویل سے، زندہ حقیقتوں کو یوں خواب و خیال کر دیا، عشق و جنوں کی راہ میں پھوٹ بہے یہ آبلے، عشق و جنوں کی راہ میں پھوٹ بہے یہ آبلے، دشت کے خار خار کو لیکن نہال کر دیا، عشق و جنوں کی راہ میں پھوٹ بہے یہ آبلے، دشت کے خار خار کو لیکن نہال کر دیا۔ اور توجہ چاہوں گا آپ کی اس شعر پہ کہ خرمن رزق سے ذرا دانے ہی کا سوال تھا، خرمن رزق سے ذرا رازق ہونے کا دعویٰ ہے، خرمن رزق سے ذرا دانے ہی کا سوال تھا، اس کا جواب یار نے ہم کو نکال کر دیا، اس کا جواب یار نے ہم کو نکال کر دیا۔ اور دل کے بنا تھا سنگ جو ہجر و فراق یار میں، دل کی بنا تھا سنگ جو ہجر و فراق یار میں، آب مجان آخرش آب زلال کر دیا، آب مجان آخرش آب زلال کر دیا۔ اور خنجر دید کا کٹا کوئی قتیل ہی تو تھا، خنجر دید کا کٹا
کوئی قتیل ہی تو تھا خیرہ سران شوق کا جس نے قتال کر دیا، آرزوؤں کی آگ دی غم سے نڈھال کر دیا، مجھ کو بنا کے اے خدا تو نے کمال کر دیا۔ والسلام۔ لب مانگ رہے ہیں انصاف، تھر تھراتے ہوئے لب مانگ رہے ہیں، مانگ تھا باطل بے حال، گرچہ نیزوں پہ چڑھے سر تھے 72 خام، گر میرے کئی اپنوں کا چبھ رہا ہے میرے دل میں بھی۔ اس کے بعد میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے استاد شاعر جناب عادل اشرف صاحب۔ عادل اشرف صاحب۔ غزل کا مطلع ہے، ایک تتلی نے گلابوں سے شرارت کی ہے، ایک تتلی نے گلابوں سے شرارت کی ہے، اس پہ خوشبو نے ہر ایک پھول سے ہجرت کی ہے۔ اب یہ ایک اور مطلب، اپنے ہونے کی پھر ایک بار وضاحت کی ہے، اپنے ہونے کی پھر ایک بار وضاحت کی ہے، ہم نے یوں ہی وہ سمجھتے ہیں بغاوت کی ہے۔ اب یہ شعر زاہد صاحب کی نظر، زاہد مختار کی نظر، ہم نے تہذیب کے اوراق پہ لکھا ہے فقط، ہم نے تہذیب کے اوراق پہ لکھا ہے فقط، ہم نے اردو کے رسالوں کی ادارت کی ہے، ہم نے تہذیب کے اوراق پہ لکھا ہے فقط، ہم نے اردو کے رسالوں کی ادارت کی ہے، ہم تو سورج کی طرح ڈوب گئے مغرب میں، ہم تو سورج کی طرح ڈوب گئے مغرب میں، ہم نے اخلاق سے قدروں سے بغاوت کی ہے، ہم تو سورج کی طرح ڈوب گئے مغرب میں، ہم نے اخلاق سے قدروں سے بغاوت کی ہے۔ ہر حسین شے ہمیں آتی ہے نظر دھندلی سی، ہر حسین شے ہمیں آتی ہے نظر دھندلی سی، آنکھ سورج سے ملانے کی جسارت کی ہے۔ ہر حسین شے ہمیں آتی ہے نظر دھندلی سی، آنکھ سورج سے ملانے کی جسارت کی ہے۔ اب یہ شعر دیکھ لیجئے، آنکھ کا سرخ ہوا رنگ شب غم کی قسم، آنکھ کا سرخ ہوا رنگ شب غم کی قسم، آتش چشم نے ایسی بھی ریاضت کی ہے، آنکھ سے اشک کو بہنے نہ دیا کس نے بتا، آنکھ سے اشک کو بہنے نہ دیا کس نے بتا، چشم نم نے غم فرقت کی حفاظت کی ہے۔ اب یہ شعر خاص طور پر، راج کب تو نے کیا میرے دل سرکش پر، راج کب تو نے کیا میرے دل سرکش پر، گھر کی ہر اینٹ پہ پتھر پہ حکومت کی ہے، راج کب تو نے کیا میرے دل سرکش پر، گھر کی ہر اینٹ پہ پتھر پہ حکومت کی ہے۔ اب مقطع ملاحظہ فرمائیے، کل سیاست پہ عنایت کی تھی ہم نے عادل، کل سیاست پہ عنایت کی تھی ہم نے عادل، آج کچھ ہم پہ سیاست نے عنایت کی ہے، کل سیاست پہ عنایت کی تھی ہم نے عادل، آج کچھ ہم پہ سیاست نے عنایت کی ہے، ایک تتلی نے گلابوں سے شرارت کی ہے، اس پہ خوشبو نے ہر ایک پھول سے ہجرت کی ہے۔ شکریہ۔ نہیں چلتا چہرے سے دل کے گہرے زخموں کا، کبھی پتہ نہیں چلتا چہرے سے دل کے گہرے زخموں کا، کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ، چونکہ میرا شعر نہیں ہے اس لیے خوبصورت لفظ استعمال کیا، خوبصورت شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں
मेरी मुराद जनाब जाहिद मुख्तार साहब से है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह बड़ा अजीम आलम कि अल्लाह ताला ने बनमित तुम पता क्रालस कस मेज दिसमुस सुबह 5:30 बजे शुरू गोमुत वो अदबी अगर बेअदबी क्या गश में थकने किस आलमस में तक माफ़ी दी। मैं यकीनन अल्लाह हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ मैं इस शौक़ से आया था कि मैं आज बहुत सारी शायरी सुनूंगा क्योंकि मैं रोज़ बोलता ही रहता हूँ। अब इतने बोल चुके हैं कि बोलते बोलते थक गए हैं। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लाम मैंने देखा जिसके साथ मेरी मोहब्बत है और मैं इसको गायबाना अपना उस्ताद मानता हूँ, गालिब। मैंने बदल गज़ल दबा में जहनस में मगर वहीं कर भी निशान तो गज़ल सुनिएगा। कुछ अशार हैं नज़ीर भाई। डॉक्टर साहब, कब कहा हमने हू बहू होते, कब कहा हमने हू बहू होते, काश गालिब के रूबरू होते। कब कहा हमने हू बहू होते, काश गालिब के रूबरू होते। रक्स करता जुनून महफिल में, रक्स करता जुनून महफिल में, हर्फ अपने भी बावजू होते। वो ख्यालों में अर्श छू लेता, वो ख्यालों में अर्श छू लेता, हम तखय्युल की जुस्तजू होते। वो ख्यालों में अक्स छू लेता, वो ख्यालों में अर्श छू लेता, हम तखय्युल की जुस्तजू होते। और उनकी आंखों में अश्क भर आए, उनकी आंखों में अश्क भर आए, और हम भी लहू लहू होते। है फिजा पर रकम ये सरगोशी, है फिजा पर रकम ये सरगोशी, सर जो होते तो सुरखरू होते। है फिजा पर ये रकम सरगोशी, सर जो होते तो सुरखरू होते। डूबती सांस से उभर आते, डूबती सांस से उभर आते, उनके होंठों की गुफ्तगू होते। डूबती सांस से उभर आते, उनके होंठों की गुफ्तगू होते। याद करते हमें वो हर लम्हा, याद करते हमें वो हर लम्हा, दोस्त होते नगर उदू होते। और आखिरी शेर है, मिस्र जाहिद के दर्द में डूबे, मिस्र जाहिद के दर्द में डूबे, उनके शहरों में 400 होते। कब कहा हमने हू बहू होते, काश गालिब के रूप में। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।